আমি রাই চলে এসেছি আজকে একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। পুরী সিরিজের আজকের এটা শেষ ব্লগ। আজকের ব্লগটা হচ্ছে গিয়ে ওটিডিসির থ্রু দিয়ে আমরা যে প্যাকেজে ঘুরতে গিয়েছিলাম তার সাথে তোমাদেরকে কিছু ইনফরমেশন শেয়ার করব। তো ওটিডিসির থ্রু দিয়ে তোমরা দুভাবে বুকিং করতে পারো, অনলাইন অ্যান্ড অফলাইন। অনলাইনের জন্য দেখো বাসের গায়ে একটা ওয়েবসাইট চলে যাচ্ছে, সেটাতেও তোমরা যেতে পারো, অথবা অফলাইন ওদের কাউন্টার আছে, ওখানে গিয়েও বুকিং করতে পারো। আমরা যে প্যাকেজটা নিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে 535-এর একটা প্যাকেজ, যেটা হচ্ছে গিয়ে তোমার 6টা থেকে 8টা সাইট সিন ওরা কভার আপ করবে। আমি তার কোথায় কোথায় গিয়েছিলাম পুরো লিস্ট আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেব, আর আদার্স কি খরচা হয়েছিল সেটাও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। প্লিজ পুরো ভিডিওটা দেখার পরে ডেসক্রিপশনটা একবার চেক করে নিও। তো আমাদেরকে বলে দিয়েছিল যে 6:30টার মধ্যে পান্থনিবাসের সামনে ওয়েট করতে, কারণ ওখান থেকে আমাদের বাস ছাড়া হবে। যথারীতি বাঙালির টাইম 6:30 মানে আমরা কত আগেই চলে এসেছি। আমরা প্রায় 6টা 10-15 আমাদের হোটেল থেকে বেরিয়েই আমরা একটা টোটো নিয়েছিলাম। টোটোতে প্রায় 100 টাকা মতন নিয়েছিল। তো সেখান থেকে আমরা চলে এসেছিলাম পান্থনিবাস। আসতে মেনলি ওই আধ ঘন্টা মতন লেগেছিল আমাদের হোটেল থেকে। আচ্ছা, আসার পরেই আমরা একটু ওয়েট করার পরে আমাদের বাস এসছে, আর বাসটা ভীষণই ভালো বাস ছিল। आज का टोटल सफर 237 किलोमीटर का सफर है। आज का हमारा जो पायलट है मिस्टर आलोक कुमार स्वाई, उनके साथ है उनका असिस्टेंट मिस्टर सुधीर कुमार बारिक। माय नेम इज सोमनाथ, उड़ीसा टूरिज्म टूर गाइड एयरपोर्ट का। करने के बाद मेरे साथ आना है, क्योंकि वहाँ पे फिर हमको छोटा गाड़ी का व्यवस्था करके आप सभी को लेके जाएंगे पहाड़ के ऊपर। आप सभी को मेरे साथ आना है, और जो नहीं आएंगे तो हम क्या आपको बुलाएंगे? घूमने के लिए आप लोग आए हैं, मैं तो नहीं आया, मैं तो घुमाने के लिए आया। मैं जानकारी दे दूंगा, बस खत्म। धौलगिरी में वहाँ पे छोटा वाला गाड़ी का व्यवस्था करके आप सभी को लेके जाएंगे पहाड़ के ऊपर। आप लोगों को 15 मिनट देख के फिर मेरे पास अगर रिपोर्ट करेंगे, मैं फिर बताऊंगा कौन सा गाड़ी में बैठना है। फिर वो गाड़ी वाला हमारा बड़ा वाला बस के पास लेके आएगा। তারা যত সিটে চলে যান, ওটা এসি সবাই বন্ধ করেছে বলে জলটা ওখানে জমে যাচ্ছে। ওখানে বসুন, তারা যত সিটে বসুন। हाँ, बसुन ওই সিটে मुझे बसे जाए। गाड़ी का नंबर याद रखेंगे, 800 आपका कोच नंबर है। गाड़ी रुकने के साथ साथ ही गाड़ी का अराइवल टाइम और डिपार्चर अनाउंसमेंट होगा। गाड़ी रुकने का टाइम, गाड़ी कितने समय पर खुलेगा, उसका समय बता दिया जाएगा। क्योंकि एक प्लान्स टाइम के अंदर आप लोग इतने सारे जगह देखेंगे, इसलिए समय यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड है। ये बहुत भाग दौड़ का टूर है। ऐसे अगर कोई ठीक ठाक से देखेंगे 3 दिन का प्रोग्राम। ये पैकेज टूर है, कम पैसा में ज्यादा जगह दिखना है, इसलिए समय बहुत लिमिटेड है। इसलिए समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है सफर के दौरान। खरीदारी के चक्कर में मत रहिए। हर एक जगह एक एक पर्यटक स्थान। 2 रुपये का चीज यहाँ के लोग 200 रुपया बताएगा। बोल बोल करेंगे, दुकान वाला बोलेगा चीज खरीदो। लोकल फोटोग्राफर से जो फोटो वगैरह खींचेंगे, पहले रेट तय कीजिए, कितना पैसा लेगा, कौन सा खिंचवाएंगे, पहले रुपया देंगे, फिर गाड़ी का नंबर बताएंगे और हमारा दिया हुआ समय पे आके गाड़ी पर बैठेंगे। और वो फोटोग्राफर कैसे फोटो पहुंचाएगा? जब आपके पास अगर फोटो पहुंचेगा तभी आप लोग उसको पैसा देंगे, उससे पहले रुपया वगैरह नहीं देंगे। हर जगह के बारे में जानकारी, प्रत्येक जगह विषय वस्तु स्टॉपेज जाने से पहले सभी को बताएं। प्रत्येक जगह विषय वस्तु गुलो स्टॉपेज आसार आगे আমি আপনাদের কাছে বলে দেব। নন্দনকানন के अंदर, নন্দনকাননের ভেতরে কোন রকম পলিথিনের ব্যাগ, প্লাস্টিকের ব্যাগ, বাইরের খাবার জিনিসপত্র এগুলো কেউ নিয়ে যাবে না। যাদের কাছে পার্মানেন্ট জলের বোতল আছে তারাই নিয়ে আসবে। যারা বিসলেরি কিনলে ইউজ
আসবে, বটল শপের ট্যাগটা দেখালে 50 টাকা ফেরত পাবে। दोनों को ही पैगोडा बोलते हैं, बट मूर्ति बाहर रहता है। यहाँ पे भी आप लोगों को 4 टाइप का भगवान बुद्ध का मूर्ति देखने के लिए मिलेगा, मगर मंदिर उतना अनसाइन टेम्पल नहीं है, उतना प्राचीन मंदिर नहीं है। आज से लगभग 52 ईयर्स से 52 साल पहले আজ থেকে প্রায় 52 বছর আগে ভারত সরকার জাপান সরকারের মিলিত উদ্যমে মন্দিরটাকে নির্মাণ করা হয়েছে। মন্দিরটাকে নির্মাণ করার জন্য জাপান সরকার খরচা করেছিল সেই সময় ভারতীয় মুদ্রায় 52 লক্ষ টাকা। 1972 8ই নভেম্বরে বিশ্ব শান্তি স্তূপকে উদ্বোধন করেছিলেন প্রেসিডেন্ট অফ বিশ্ব বৌদ্ধ নিপন সংঘের প্রতিষ্ঠাতা মায়োজি ফুজি গুরুজি, যিনি সমস্ত দেশের বিশ্ব বৌদ্ধ নিপন সংঘের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মারা যান 1985 সালে 1 জানুয়ারি টোকিও শহরে। মৃত্যুকালীন তিনার বয়স ছিল মাত্র 103 বছর, কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী আছে 263 খ্রিস্টপূর্ব মৌর্য সম্রাট বিন্দুসারের দেহান্তের পরে মগধের সিংহাসনে আসেন তারই পুত্র অশোক প্রিয়দর্শী, পুরো নাম দেবানন্দ দেব অশোক প্রিয়দর্শী, যিনি এতই খুনখার ছিলেন নিজের 99টি ভাইকে মেরে একলা রাজা হন। সেজন লোক তাকে পেছন থেকে চন্ডা অশোকের নামে ডাকতেন, হার্টলেস ম্যান। 261 খ্রিস্টপূর্বে সম্রাট তার সেনাগুলোকে একত্রিত করে কলিঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধটির নাম কলিঙ্গ মহাসংগ্রাম। আমাদের উড়িষ্যার অতীত নাম ছিল কলিঙ্গ, বিহারের অতীত নাম ছিল অম্বর। সম্রাট অশোকের রাজধানী ক্যাপিটাল ছিল পাটলিপুত্র, বর্তমান যেটাকে আমরা নতুন পাটনা বলে বলি। মহাসংগ্রাম এই জন্য বলা হতো, সেই সময় এত বড় সংগ্রাম সারা ভারতবর্ষে আর কোনো জায়গাতে হয়নি। দুই পক্ষে প্রায় 2 লক্ষ সেনা নিহত হয়েছিলেন, 1.5 লক্ষ আহত হয়েছিলেন। যে সেনাদের বন্দী করা হয় তাদের কীটনাশ করে বিক্রি করে দেওয়া হয়। যুদ্ধ প্রায় নিজের দিক থেকে সম্রাট অশোক হয়ে গেছিলেন। যে নদীটার সামনে এই মহাসংগ্রামের আয়োজন করা হয়েছিল, নদীটার নাম ছিল দয়া নদী, DAYA, দয়া। কিন্তু দয়ায় তো জল ছিল না, জলের বদলে রক্তের স্রোত বইছিল। কিন্তু সম্রাট চিন্তায় পড়ে গেছিলেন, যদি যুদ্ধ এরকম ভাবে চলতে থাকে তবে এই দেশে একটা বিপ্লব বেঁচে থাকবে, এই শ্মশান পাল্টে যাবে। এরকম চিন্তা করতে করতে সম্রাট অশোকের হাতের থেকে চন্ডা তলোয়ারটি নিচে পড়ে যায়। সম্রাট অশোকের হাত থেকে তলোয়ার পড়ে যাওয়া অনেক বড় কথা। সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করে যুদ্ধ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। যুদ্ধ তো বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু সম্রাট অশোকের মনে শান্তি থাকে। নিজের ক্যাম্পেই পাইচারি করতে থাকেন। তখন হঠাৎ একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পান, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি। আর এই আওয়াজটা ছিল একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপগুপ্ত, যে সম্রাট অশোককে বুদ্ধিজমে দীক্ষা দিয়ে পৃথিবীর কোনায় কোনায় পৌঁছে দিলেন ভগবান বুদ্ধের অহিংসার বাণীকে। চেঞ্জ হয়ে যায় বিশ্ব ইতিহাসের পাতা, এশিয়ার ইতিহাস একটি নতুন মোড় নেয়। রিলিজিয়নের একটা চেঞ্জ আসে, আর সম্রাট অশোকের। এখন আমরা নেমে গেছি ধওলিগিরিতে, যেখান থেকে আমাদের গাড়ি চেঞ্জ করার কথা দাদা আগেই বলে দিয়েছিলেন। তো সেখানে আমাদের বাস নামিয়ে দিয়েছে। এবারে আমরা ছোট ছোট যে ট্রাভেল বাস এবারে আমরা ট্রাভেল বাসে উঠব, যেটা আগে থেকে ওনারা অ্যারেঞ্জ করে রেখেছে এখানে। তবে এখানে একটা জিনিস তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি, এই যে ট্রাভেল বাসে করে আমরা ধওলিগিরিতে যাচ্ছি, এর জন্য কিন্তু কোনো এক্সট্রা চার্জেস ওখানে চাইবে না। তুমি যা ট্যুরের জন্য তুমি যা প্যাকেজটা আর কি নিয়েছো, যে অ্যামাউন্টটা তুমি পে করেছো, ওই অ্যামাউন্টের মধ্যেই এত কিছু হবে। বাট এন্ট্রি ফির জন্য কিন্তু আলাদা চার্জেস আছে, যেটা আমি তোমাদেরকে ডেসক্রিপশনে সব কিছু দিয়ে দেব, একটু চেক করে নিও। ওকে,
আমরা উঠে পড়লাম ছোট ট্রাভেলারে। এবার আমরা চলেছি লিঙ্গরাজ মন্দিরের উদ্দেশ্যে, যেটা আমাদের পরবর্তী গন্তব্য। চলে এসছি গঙ্গেশ্বরী ইয়মনেশ্বরী টেম্পল, যেটা 13th-14th সেঞ্চুরিতে একটা টেম্পল, যেটা হচ্ছে লিঙ্গরাজ মন্দিরের ঠিক অপোজিটেই আছে। প্রথমে আমরা ওখানে গেছি, ওখানটা একটুখানি ঘুরেছি। জায়গাটা বেশি বড় টেম্পল নয় যদিও, বাট একটু সামনাসামনি ঘুরলাম। ঘুরে আমরা লিঙ্গরাজ মন্দিরে গেছি। লিঙ্গরাজ মন্দির আমরা দেখে নিলাম। এবার আমাদের পরবর্তী গন্তব্য, আমরা চলে যাচ্ছি উদয়গিরির উদ্দেশ্যে। উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, তবে আমাদেরকে শুধু উদয়গিরি দেখিয়েছে, কারণ খণ্ডগিরিতে কিছু কাজ চলছিল বলে খণ্ডগিরি বন্ধ ছিল। সেই জন্য আমরা উদয়গিরিটাই জাস্ট দেখতে পেয়েছি, তাই তোমাদের সাথে সেটাই শেয়ার করছি। চলে এলাম আমরা উদয়গিরিতে। তোমাদের একটা জিনিস জানিয়ে রাখি, উদয়গিরি খণ্ডগিরিতে তোমরা যখন আসবে, এখানে কিন্তু বাঁদরের ভীষণ উৎপাত আছে। দেখতেই পাচ্ছ সামনেই মহারাজরা বসে আছে আর কীরকম করছে। তাদের থেকে একটু বাঁচিয়ে, আর যেহেতু তুমি তাদের জায়গাতে যাচ্ছ, তাই তোমাকে হয়তো একটু আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য ওরা আসতেই পারে। জাস্ট মজা করে বললাম, কিন্তু একটু নিজেকে বাঁচিয়ে চলো। ব্যাস, চলো উদয়গিরি দেখো। উদয়গিরিতে এসে আমরা একটু ঘুরলাম, প্লাস অনেক ফটোও তুললাম। যদি সেটা তোমরা দেখতে চাও, চলে যাও আমার ইনস্টাগ্রামে, যেটা আমার লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দেওয়াই আছে। গিয়ে ওখানে ফটো, রিলস তোমরা দেখতে পারো। উদয়গিরি দেখে তোমরা ক্লান্ত হয়ে গেছো? তাহলে তোমাদেরকে আমি একটা কথা বলি, শোনো। যদি মনে হয় ক্লান্ত হয়ে গেছি, তাহলে পাশে বেরিয়েই দেখতে পাবে তোমরা ছোট দোকান পাচ্ছ। সেখান থেকে তোমরা একটু জুস কিনে নাও, বা যদি ফ্রুটস খেতে ইচ্ছা করে ফ্রুটসেরও দোকান পেয়ে যাবে। খেতে খেতে তোমরা কিন্তু পৌঁছে যাবে নন্দনকানন, যেরকম আমরা পৌঁছে গেছি। খেতে খেতে আমরা জাস্ট নন্দনকানন পৌঁছে গেছি। এটা হচ্ছে নন্দনকাননের সামনের পোর্শনটা। এবারে নন্দনকাননে ঢোকার জন্য কিছু এন্ট্রি ফিজ আছে, যেটা আমাদের গাইড দাদা আগে থেকেই টিকিট করে রেখেছেন। এবারে আমরা জাস্ট টিকিটটা হাতে নিয়ে আমরা এন্ট্রি করছি। চলো আমাদের সাথে তোমরাও নন্দনকাননটা ঘুরে নাও। চলো টিকিট কেটে এবার আমরা নন্দনকাননের ঢুকে পড়েছি। এখানে তোমরা হেঁটেও ঘুরতে পারো, বা এরকম ব্যাটারি চালিত গাড়ি থাকবে সেখানেও ঘুরতে পারো। আমরা যখন বাসে ছিলাম তখন আমাদের গাইড দাদা 4টে গ্রুপে ABCD করে 4টে গ্রুপ ভাগ করে দিয়েছিলেন, যাতে এরকম ব্যাটারি চালিত গাড়িতে আমরা ওই যে গ্রুপ করে আমরা যাতে উঠতে পারি, যাতে কোনো ঝামেলা না হয়। সুন্দরভাবে উনি বলে দিয়েছিলেন। আমরা সেইভাবেই আমাদের টার্ন ওয়াইজ আমরা সেরকম ব্যাটারি চালিত গাড়িতে করেই আমরা ঘুরেছি। তো
এর জন্য কিন্তু আলাদা কোনো এক্সট্রা ফেয়ার বা এক্সট্রা চার্জেস তোমরা দেবে না, তোমাদের যা চার্জেস তোমরা দিয়েছো ইনক্লুডিং আছে সেটার মধ্যে থেকে তোমরা ঘুরতে পারবে। এবারে আমরা সবাই মিলে চললাম জঙ্গল সাফারির জন্য। আর জানো তো, আমার এই নন্দনকাননের জঙ্গল সাফারিটা না, আমি অনেক দিন ধরে সবার কাছে শুনেছি যে অনেক কিছু অ্যানিমাল দেখা যায়, তো যার কারণে আমি ভীষণ অপেক্ষায় ছিলাম যে আমিও কবে এরকম দিন দেখব। ফাইনালি মাচ অ্যাওয়েটেড সেই সাফারিতে আমিও উঠে পড়লাম। তো প্রথমে আমরা চলে এলাম টাইগার সাফারিতে। চলো আমরা টাইগারকে দেখতে পাই কি না আমাদের সাথে তোমরাও দেখতে থাকো। এর পরের যে সাফারিগুলো আমরা করছি এনজয় করতে থাকো। আমরা বাঘ দর্শন করা কমপ্লিট করে আমরা চললাম এবারে ডিয়ার দর্শন করতে। দেখে নাও তারা কি করছে এখন।
ডিয়ার দর্শন করে আমাদের সাফারি জার্নিটা কমপ্লিট আমরা করলাম। এবারে আমরা হেঁটে হেঁটে ঘুরতে যাব। প্রথমে আমরা চলে এলাম জিরাফ দেখতে। চিতা দেখার পরে আমরা চলে এলাম সিংহের কাছে। তোমরা তো সাফারির সময় দেখেইছো যে সিংহ কিন্তু আমাদেরকে দেখাই দেয়নি, বাট যখন আমরা এখানে এসে দেখছি যে না, সিংহী শুয়ে আছে, মানে দুপুরবেলা তো তারা তখন রেস্ট করছে অ্যাকচুয়ালি। এই দেখো আর একজন মহারাজ, ওই দেখো, দেখতে পাচ্ছ? আমরা এবারে বিয়ার দেখতে এলাম, স্লথ বিয়ার দেখে আমরা আমাদের নন্দনকাননের ফুল জার্নি কমপ্লিট করলাম। করে নন্দনকাননের পাশেই তোমরা দেখতে পারবে ওখানে রেস্টুরেন্ট আছে, বাট আমরা ওখানে লাঞ্চটা করিনি, লাঞ্চটা সেদিনকের মতন আমরা স্কিপ করেছিলাম। কথা বলতে বলতে আমরা চলে এলাম কোনার্ক সান টেম্পল, যেটা তোমার আসতে প্রায় আমাদের 2 ঘন্টা টাইম লেগেই গেছিলো নন্দনকানন থেকে। কোনার্ক সান টেম্পলে আসার জন্য তোমাদের যা এন্ট্রি ফিজ লাগবে সেটা আগেই আমাদের কাটা হয়ে গিয়েছিল। আর এখন এবার আমরা সান টেম্পলে এন্ট্রি নিচ্ছি। তোমাদেরকে একটা জিনিস জানিয়ে রাখি, এই সান টেম্পলের পুরো ভিডিওটা ছোট একটা রিলস মতন করে আমার ইনস্টাগ্রামে দেওয়া আছে, চাইলে আমার ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে তোমরা ভিজিট করতে পারো, লিঙ্ক কিন্তু ডেসক্রিপশনে আছে। ওকে, কোনার্ক সান টেম্পলে ঘোরার জন্য আমাদেরকে বলেই দেওয়া হয়েছিল 40 মিনিটস টাইম দেওয়া হয়েছিল। উইদিন 40 মিনিটসে তোমরা সান টেম্পলটা ঘুরে যাতে আমরা বাসে চেপে যেতে পারি, সেই জন্য আমাদেরকে 40 মিনিটস টাইম দেওয়া হয়েছিল। কোনার্ক সান টেম্পল দেখা আমাদের কমপ্লিট। এবারে আমরা বাসে উঠে বসলাম। বাসে উঠে আমরা চলে এলাম চন্দ্রভাগা বিচ আর রামচণ্ডী টেম্পল। চন্দ্রভাগা বিচ হচ্ছে এমন একটা বিচ যেখানে নদী আর সমুদ্রের মিলনস্থল, সেটাই হচ্ছে চন্দ্রভাগা বিচ। তো অবশেষে আমরা চন্দ্রভাগা বিচে চলে এলাম। চন্দ্রভাগা বিচটা একটু ঘুরে নিলাম। চন্দ্রভাগা বিচ ঘোরার পরে আমরা রামচণ্ডী টেম্পলে চলে গেছি। চন্দ্রভাগা বিচে তোমরা চাইলে যে ছোটো ছোটো বোটস আছে সেটা রাইডও নিতে পারো। বাস, রামচণ্ডী টেম্পল আমাদের দেখা কমপ্লিট। চলে এলাম আমরা আমাদের এই ট্যুরের শেষ গন্তব্য, সেটা হলো স্যান্ড আর্ট মিউজিয়ামে। স্যান্ড আর্ট মিউজিয়াম দেখা কমপ্লিট করে আজকে আমাদের ট্যুর শেষ।
তা তোমরা যারা পুরো ভিডিওটা দেখেছো, হোপফুলি তোমাদের ভিডিওটা কিছুটা হলেও ভালো লেগেছে, কিছুটা হয়তো হেল্প তোমরা পেয়েছো। কীরকম লাগলো জানাতে কিন্তু একদম ভুলো না, একটা কমেন্ট করে জানিও কীরকম লেগেছে তোমাদের। আর পুরী সিরিজ অবশেষে আমরা পুরী সিরিজের অন্তিম পর্যায়ে চলে এসেছি। হোপফুলি তোমাদের এর আগের ভিডিওগুলোও ভালো লেগেছে, জানাতে ভুলো না কীরকম লাগলো। আর আজকের মতন ভিডিও আমার এখানেই শেষ করছি, দেখা হবে অন্য কোনো ব্লগে। ততক্ষণের জন্য সবাই ভীষণ ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সবাইকে নিয়ে অনেক মজায় থেকো। টাটা।